द टीवी एनआरआई देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं हाँ अनुवीर कौर लेके हाजिर हाँ वड्डियां खबरों का एक खास बुलेटिन। इस बुलेटिन जरिए साडी कोशिश रहती है कि दिन भर दीयां वड्डियां खबरों की सांझ तुहाडे नाल पाईए। ते सब तो पहला गल करते हैं अज दीयां मुख सुर्खियां दी। कंजरवेटिवां दी बेभरोसगी मते नूं लैके सरगर्मी तेज। नवे साल च लिबरल सरकार विरुद्ध बेभरोसगी मता लियाउणगे कंजरवेटिव। प्रस्ताव ते विचार करन लई 7 जनवरी नूं होवेगी बैठक तां 30 जनवरी नूं हो सकदी है सदन च प्रस्ताव ते बहस। ट्रूडो दे अस्तीफे दी मंग ने फड़िया जोर। अटलांटिक लिबरल कॉक्स वल्लों भी कीती गई मीटिंग। कॉक्स ने कहा लीडरशिप च तब्दीली जरूरी, ट्रूडो देण अस्तीफा। हैलीफैक्स च जहाज की लैंडिंग दौरान हादसा। अग की लपेट च आया एयर कनेडा का जहाज। लैंडिंग दौरान रनवे तो खिसकिया, एक हिस्से च लगी अग। सारे यात्री सुरक्षित कड्डे बाहर। नहीं रहे जिमी कार्टर। 100 साल की उम्र च होया देहांत। अमरीका के 39वें राष्ट्रपति सन जिमी कार्टर। भारत के दोस्त मन्ने जाते सन कार्टर। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। कनेडा की सियासत दे विच वड्डी हलचल हुई है। कंजरवेटिव वल्लों बेभरोसगी मते नूं लियाउण दी धमकी देण तो बाद सरगर्मी तेज कर दी गई है ते एक मीटिंग भी सद ली गई है। उत्ते ही एनडीपी दे वल्लों भी सरकार डिगण दी पूरी तैयारी खिंच ली गई है। पर इस विचाले कि ट्रूडो सरकार अपनी सत्ता बचा पावेगी या फिर कनेडा दे सियासी भविख दे विच एक नवा अध्याय जुड़ जाएगा, यही समझण की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के राहीं। ट्रूडो सरकार मुश्किलों च घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार डिगण कंढे है। कंजरवेटिवां का कहना है कि वो नवे साल विच फेडरल लिबरल सरकार विरुद्ध बेभरोसगी का मता पेश करनगे। एक्स ते सांझे कीते गए एक पत्र विच कंजरवेटिव एमपी जॉन विलियमसन ने कहा है कि कमेटी बेभरोसगी के प्रस्ताव ते विचार करन लई 7 जनवरी नूं बैठक करेगी। विलियमसन ने कहा है कि वह कमेटी के वोट का नतीजा 27 जनवरी नूं सदन विच पेश करनगे, जो संसद की कार्रवाई 6 हफ्तिਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। दस दईए कि कंजरवेटिवां द्वारा लिआंदे गए 3 बेभरोसगी प्रस्ताव असफल रहे ने। साबका उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के 16 दसंबर को कैबिनेट तो अचानक अस्तीफे देने तो बाद एनडीपी नेता जगमीत सिंह कह रहे हैं कि वह अजिही वोट में सरकार को डेगण लई तैयार ने। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि उन्होंने पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स की अगली बैठक में ट्रूडो सरकार को डेगण लई बेभरोसगी मता लियावेगी। जगमीत ने हाल ही विच जारी किए एक पत्र दे विच लिखिया कि लिबरल एक होर मौके के हकदार नहीं ने, इसलिए एनडीपी इस सरकार नूं हेठां लियाउण लई वोट करेगी। दर्शनयोग है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड के अचानक अस्तीफा देने तो बाद ट्रूडो नूं लीडरशिप तो अस्तीफा देने ते जोर दिता जा रहा है। 25 एमपीज़ ने ट्रूडो नूं पत्र लिख के लीडरशिप तो पासे होण दी मंग कीती सी। अगले कुछ हफ्ते कनेडा की सियासत लई बहुत ही जरूरी होणगे। जिथे कंजरवेटिव ਅਤੇ एनडीपी ने ट्रूडो सरकार विरुद्ध मोर्चा खोल दिता है, होते ही लोगों की नज़र सदन में होने वाले मते ते टिकी हुई है कि यह बेभरोसगी मता पास होगा और जो यह पास होंदा है तो कनेडा की राजनीति किहड़े नवे मोड़ लवेगी, ये वेखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी एनआरआई। कनेडा के राजनीतिक मंच से गरमाहट वधदी जा रही है। ट्रूडो नूं अपने ही साथियों के विरोध का सामना करना पै रहा है। हाल ही दे विच हुई अटलांटिक लिबरल कॉक्स की मीटिंग तो बाद ट्रूडो खिलाफ बगावत के सुर होर उच्चे होने लग पे ने ते ट्रूडो के अस्तीफे की मंग ने जोर फड़ लिया है। पर की ट्रूडो के लिए ये बगावत उन्होंने सियासी करियर का अंत साबित होगी या फिर वो इस स्थिति को संभाल लैणगे, यही जानते हैं इस रिपोर्ट के राहीं। अटलांटिक लिबरल कॉक्स प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं पार्टी लीडर के अहुदे तो अस्तीफा देने की मंग कर रहे हैं। 23 दसंबर की सवेर नूं अटलांटिक लिबरल कॉक्स की मीटिंग तो बाद कॉक्स की चेयर कोडी ब्लॉइस ने ट्रूडो नूं एक पत्र लिखिया जो कि हुण न्यू ब्रंसविक तो लिबरल एमपी वेन लोंग द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। ब्लॉइस ने ट्रूडो नूं लिखिया कि अज सवेरे की चर्चा लिबरल पार्टी के लीडर के तौर पर तुहाडे अस्तीफा देने की लोड़ और तुहाडी थां लैण लई एक नवा लीडर निर्धारित करन दी प्रक्रिया नूं
ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਬਲੋਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਸ਼ੈਨਾਹੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੋਨਸ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਆਈ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 2259 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਆਧਾਰਿਤ PAL 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਸਮੇਂ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਬਿਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੀਏ ਬੈਸਟਨ ਟੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 2259 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:15 ਵਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। TSB ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ 73 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ RCMP ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 39ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਟਰਪੁਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਰਟਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰਾਲਡ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ।
ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ, ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ اخلاقی ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਕਾਰਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਦੌਲਤਪੁਰ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਕਾਰਟਰ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਟਰਪੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਟਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸदैव ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।